السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ریان سمیع اردو یونیورس کے ساتھ۔ کسی بھی ملک میں رہنے کے ضابطے، قاعدے، قوانین ہوتے ہیں۔ یہ قوانین سڑک پر پیدل چلنے والے شخص سے شروع ہو کر شہروں سے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کے راستے سے گزر کر سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، اور ایک عام فرد، گورا، کالا، مسلم، غیر مسلم، اقلیت، اکثریت، دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع، طلباء، ٹیچر اور پروفیسر، بلکہ ملک کے ہر فرد پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا تنازع ہو، لوگ عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ تنازعات کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کی وضاحت اور قانونی مسائل کے حل کے لیے میں نے ایک مہمان کو مدعو کیا ہے، ماہر قانون، جو میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اور ان کا نام ہے سہیل حسین صاحب۔ السلام علیکم محترم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو نوجوان، میں آپ کا کانفیڈنس اور آپ کی گرومنگ، اس کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوں، اور اللہ پاک ہماری نئی نسل کو اسی طرح ترقی دے۔ آپ جیسے بچوں سے میں یہ پر امید ہوں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس ملک کا مستقبل بہت بہترین اور تابناک بنائے گی، اور ہمارے ملک کا مقدر ضرور بدلے گا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ۔ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تھینک یو۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیسز کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جو کیسز ہیں، ان کیسز کے حوالے سے تو میں ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلے جو آپ نے بات سٹارٹ کی، کیوں لیا، اسی کے تناظر میں بیسک ایک چیز ہے وہ تھوڑا سا کنوے کرنا چاہوں گا کہ لفظ قانون، جس کی عملداری ہر ذی شعور پر لازم ہے، لفظ قانون کا جو بیسک مطلب، اس کی ڈیفینیشن، وہ ہے بھی یہی جو آلموسٹ آپ نے بیان کی، کہ قانون کی ڈیفینیشن کہ اصول و ضوابط کا وہ مجموعہ جو حقوق کا تحفظ کرے انصاف کی حکمرانی کی خاطر۔ اس پوری ڈیفینیشن میں تمام چیزیں شامل ہو گئیں، اور اب آپ کا سوال ہے کہ کیسز کتنی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ بیسک جو دو کائنڈز ہیں کہ سول کیسز ہیں اور فوجداری کیسز ہیں۔ پھر اس کے آگے فوجداری میں کچھ بائیفرکیشنز ہیں، کچھ پی پی سی کے قوانین ہیں، کچھ اینٹی کرپشن کے ہیں، کچھ فیڈرل انویسٹیگیشن کے ہیں، کہ جو عمل یا ایکٹ پاکستان کے اندر پینل کوڈ میں جرم قرار دیا جا چکا ہے، جس کی خلاف ورزی پہ سزائیں ہیں، اور جو سول ضابطہ ہے اس کے اندر پھر بائیفرکیشن ہے کہ ریونیو لاز ہیں، بینکنگ لاز ہیں، فیملی کیسز ہیں، کارپوریٹ لاز ہیں۔ تو پھر ان کی کائنڈز کے حساب سے، ان کے ڈسپیوٹس کے حساب سے الگ الگ ان کے کیسز چلتے ہیں، اور کچھ اسپیشل لاز کے لیے الگ فورم اور الگ عدالتیں بھی حکومت پاکستان نے بنا دی ہیں، اور وہ کام کر رہی ہیں۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے صرف سول کیسز کے حوالے سے، جنہیں سول لیٹیگیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جی۔ ایک پلاٹ کی دو تین رجسٹریاں کیسے بن جاتی ہیں؟ فرض کریں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو قانون مجھے کیا تحفظ دے گا؟ جو پلاٹس ہیں، ایک ایک پلاٹ کی دو تین رجسٹریاں قانون کے حساب سے نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے ملک میں جو قانون پہ عملداری جس طرح ہونی چاہیے 100% ویسے نہیں ہو رہی، آلموسٹ مور دین 80%، 90% ہو رہی ہے۔ اور یہ جو دو تین رجسٹریاں ہوتی ہیں، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جو رجسٹریشن اتھارٹیز ہیں، ان میں جو بلیک شیپس ہیں، ان کی مرہون منت ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو بیچنے والا ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی زیادہ حصے دار ہیں تو وہ بیچتے ہیں، یا کوئی مشترکہ کھاتہ شریک ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر یہ ایک ہی پلاٹ کی دو تین رجسٹریاں ہوتی ہیں۔ صاف لفظوں میں اگر کہا جائے تو وہ جعل سازی کے زمرے میں آتی ہے۔ اچھا، یک طرفہ ڈگری کی کیا اہمیت ہے، وقت ہے؟
यकतरफा डिग्री की कानून की नज़र में कोई वक़्त नहीं है, और इसके सिलसिले में अगर किसी दूसरे फरीक को सुने बगैर फ़ैसला किया गया है तो कानून में इसका बाकायदा तौर पर मैगज़म्स हैं कि किसी को भी समाअत किए बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं किया जा सकता, कि जैसे नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो उसी तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट की बेताशा जजमेंट्स मौजूद हैं जिनकी रोशनी में ये कहा जा सकता है कि जो यकतरफा डिग्री है इसकी हैसियत कोई नहीं है, ये एक वक्ती खुशी है जो लेने वाला इंजॉय करता है। द मोमेंट असल हकदार को उसका पता चलता है तो वो उसकी मनसूखी के लिए आ जाता है। एकतरफा डिग्री के खिलाफ मनसूखी डिग्री की मियाद कितनी होती है? मनसूखी डिग्री की जो मियाद है वो कानून में जो दर्ज है वो तो है 30 दिन, 1 माह, लेकिन इसके अंदर होता ये है कि बेस करती है जिस आदमी के साथ ज़्यादती हुई है उसके नॉलेज के हिसाब से कि उसको किस वक्त पता चला, तो फिर वो उसके लॉयर का काम है कि वो ईच एंड एवरी डे एक्सप्लेन करके जो कानून मियाद समाअत है, लिमिटेशन एक्ट, उसके हवाले से वो एक दिन की वजाहत करता है कि मुझे पहले तो ये बताता है कि मुझे किस तरह पता चला, किस दोस्त के थ्रू पता चला और कैसे पता चला, तो वो अपने एक दिन की वजाहत करता है। उस वजाहत के बाद कानून उसको रिलीफ देता है। ये PT1 क्या चीज़ है और PT1 के बिहाफ पर केस डिग्री हो सकता है? PT1 की डेफिनेशन ये है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर नंबर 1, ये वो रजिस्टर है जो महकमा एक्साइज के पास होता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी की तमाम मालूमात दर्ज होती हैं कि वो प्रॉपर्टी किस जगह वाक़ है और वो कितने स्क्वायर फीट की है और उसके मालिकान कौन हैं। और अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई और टाइटल डॉक्यूमेंट ना हो तो ये एक इंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर भी इसको तस्लीम किया जाता है। एक शख्स बाहर के मुल्क में, किसी भी मुल्क में, और उसने अपना मुख्तार ख़ास किसी दोस्त को मुकर्रर कर दिया, मुख्तार ख़ास की मिली भगत से केस दूसरी पार्टी के हक में जाता है, तो उस शख्स के पास कोई रास्ता बचता है? सबसे पहले तो मुख्तार ख़ास की जो तरीक़ेकार है वो मैं वज़ा कर देता हूँ। जो लोग बैरून मुल्क रिहाइश पजीर होते हैं उनके यहाँ अगर कोई वो अपने मामले की मुख्तार आम किसी को, अपने किसी करीबी दोस्त को, रिश्तेदार को मुकर्रर करते हैं तो वो वहाँ पर उस मुख्तारनामे में तमाम चीज़ें मेंशन करते हैं कि उसमें किस हद तक उसको इख्तियार दिया गया है, आया उसकी मैनेजमेंट का है, आया उसको किराए पे देने का है, आया केस की पैरवी के लिए है, या कि मुकम्मल इख्तियार है फ़रोख्त कर देने का भी। एक बात, उसके बाद उस मुख्तारनामे को उस मुल्क में मौजूद कौंसलेट के ज़रिए बाकायदा उसकी अटेस्टेशन करवाई जाती है। उस अटेस्टेशन के बाद वो पाकिस्तान में भिजवाया जाता है। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ताबे दफातर बने हुए हैं, जैसा कि पंजाब में ज़ैली दफ्तर लाहौर में है, मूफा एब्रीवेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो उस दफ्तर से उसकी वेरिफिकेशन होती है। वो मूफा का दफ्तर उस मुतल्लिका मुल्क से जहाँ से वो मुख्तारनामा आया है उससे उस मुख्तारनामे के जारी किए जाने की वेरिफिकेशन करके फिर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में भिजवाया जाता है। मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर कमिश्नर के अंडर काम करता है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, वहाँ पर एक सेल बना हुआ है, वो इस मुख्तारनामे को फिर वैलिडेट करते हैं। उसके बाद उस मुख्तारनामे पे अमल दरामद होता है। अब आपके सवाल को मज़ीद मैं आगे तशरीह कर देता हूँ। इतनी वेरिफिकेशंस के बाद अगर कोई रॉन्ग इस्तेमाल करता है तो फिर या तो वो जानने वाला या जारी करने वाला खुद उसका हिस्सा होता है, या फिर कोई जो चीटिंग करता है वो फिर रेवेन्यू हिरार्की की
ब्लैक शीप्स की इमदाद से चीटिंग कर सकता है, अदरवाइज किसी भी तरीके से इतनी वेरिफिकेशन के बाद चीटिंग हो नहीं सकती। तकसीमी जायदाद का केस है। फर्ज करें मॉडल टाउन ए में एक बड़ी कोठी है, 5 करोड़ उसकी कीमत है, 7 बहन भाई हैं, जिसमें से 2 बहन भाइयों को हिस्सा चाहिए, जबकि 5 बहन भाई मकान पर काबिज हैं और उसे फरोख्त करने पर भी रजामंद नहीं है। तो ऐसे में उन 2 बहन भाइयों को हिस्सा कैसे मिलेगा? वो सिंपल कोर्ट में जाएंगे, तकसीम जायदाद का केस करेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। अगर वो जो 5 फरीक रह रहे हैं वो उनमें से कोई एक उनका हिस्सा खरीद ले, उसको अदायगी करेगा, अदरवाइज कोर्ट थ्रू कमीशन उसको मुकर्रर करके मामले की जांच पड़ताल कर कर कोर्ट उनको हिस्सा दिलवाएगी। ये नहीं हो सकता कि वो 5 कब्जा करके बैठे हैं और वो ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। विरासत में बहू का हिस्सा कितना होता है शौहर की तरफ से, जबकि उनकी एक सौतेली बेटी भी है? तो शौहर की वफात के बाद तकसीम में सौतेली बेटी का हिस्सा कितना हो सकता है? अगर हो सकता है तो आपने बात की बहू का या बीवी का, बेवा का, तो जो बेवा का हिस्सा है वो तो है 1/8 टोटल जायदाद। अब वो जो सौतेली बेटी है, क्या वो सौतेली खामद के लिए है या सौतेली बीवी के लिए है? अगर तो वो सौतेली बीवी के लिए है तो वो उस मरने वाले मरहूम की असल बेटी हुई, उसको 1/2 चला जाएगा प्रॉपर्टी का। अदरवाइज अगर वो बीवी की है, यानी बीवी कहीं पहले से शादीशुदा थी और वो पीछे से अपनी बच्ची लाई थी, उसका कोई हिस्सा नहीं। अच्छा, पुलिस एफआईआर ना कर रही हो तो क्या करें? पुलिस एफआईआर ना कर रही हो तो उसका कानून में जो दर्ज तरीक़ाकार है उसके मुताबिक मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को दरख्वास्त दी जाती है कि आपका फलां एसएचओ एफआईआर नहीं काट रहा। अगर वो डीपीओ के यहाँ बाकायदा सेल बना हुआ है, वो उस एप्लीकेशन को वसूल करके रसीद जारी करते हैं और उस रसीद के बावजूद अगर एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करता तो ज़ाब्ता फौजदारी दफ़ा 22A किताब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के पास दरख्वास्त दायर की जाती है, और अगर वो आदमी का मामला वाकई ऐसा है कि उस पर एफआईआर बनती है, काबिल दस्तंदाजी पुलिस वो जुर्म बनता है, तो सेशन जज मुतल्लिका उसका ऑर्डर करता है और पुलिस पाबंद होती है। फर्द रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है? फ़र्द जो रजिस्ट्री है वो है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री वो है कि कोई भी आदमी अपनी फ़रोख्त करता है जायदाद, उस जायदाद को फ़रोख्त करके उसका वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनता है, जो कि उसका इंटाइटल डॉक्यूमेंट भी कहलाता है, मिल्कियत का सबूत। उस मिल्कियत के सबूत के ताबे रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो म्यूटेशन होती है दैट इज़ नोन एज इंतकाल, कि उसके नाम दर्ज हो जाता है रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स में, कागजात में, और वो उस रजिस्ट्री के ताबे होता है। प्लाट या मकान खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कोई भी प्लाट और कोई भी मकान खरीदते वक्त सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका इंदराज चेक किया जाता है, उसकी मिल्कियत चेक की जाती है कि ये मकान जो बेचने वाला है इसके नाम है। अगर ये इसकी अपनी मिल्कियत है तो फिर उससे ख़रीदने का माहिदा किया जाता है, और उसी तसलसल में ये भी रेवेन्यू रिकॉर्ड से पता चलता है कि आया ये मकान किसी भी अदालती कार्रवाई में ज़ेर इल्तवा तो नहीं है, इस पे कोई हुक्म इम्तना, कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं है। इन सारी चीज़ों के हवाले से एक मशहूर जुमला है कि मुश्तरी होशियार बाश। फिर भी जो ख़रीदार है उसी को अपनी हर तरह से जांच पड़ताल करने की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़रीदने से पहले मुतल्लिका मज़कूरा प्लाट या मज़कूरा प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द हमसायों से उसकी तहकीक करे ख़रीदने से पहले, कि अगर एक दफ़ा उसने कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ख़रीद ली तो फिर उसको खामखा में लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बस बच्चों की कस्टडी का केस, जिसे गार्डियन भी कहा जाता है, इसका फैसला किस बुनियाद पर होता है? इस केस का फैसला सबसे पहले कानून में लिखा हुआ है बच्चे की फलाह, कि बच्चे की फलाह किस फरीक के पास है।
بچہ کون زیادہ ٹیک کیئر کر سکتا ہے. نارملی ہمارے ہاں جو بچے کی کسٹڈی کا فیصلہ والدہ کے حق میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اسلامی معاشرہ رائج ہے، اور اسلامی معاشرے میں یہ بات ہر شخص کو پتہ ہے کہ رب کائنات جو کہ اس کائنات کا مالک ہے، اس نے بھی اپنے پیار کو ماں کی گود کے پیار سے تشبیہ دی ہے کہ میں ہر اپنے ذی روح کو، ہر اپنے زندہ انسان کو ماں جو اس کی ہے، اس کی ماں کے پیار سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں. اسی تسلسل میں ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جو نابالغان ہیں ان کی کسٹڈی والدہ کو دی جائے. پھر بیٹے اور بیٹی کے سلسلے میں دیکھا جاتا ہے کہ بیٹے کی کسٹڈی کے لیے کچھ 14 سال کے بعد اس کی پریفرنس لی جاتی ہے کہ وہ کس فریق کے پاس جانا جاتا ہے. تو قانون کے حساب سے تو نارملی والدہ کو ملتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ویلفیئر دیکھی جاتی ہے کہ بچے کی فلاح کس فریق کے پاس ہے، کس فریق کے پاس رہنے میں بچے کی فلاح ہے، کیونکہ بچے کا جو خرچہ ہے وہ والد کے ذمہ ہوگا. اور بیٹی کے سلسلے میں تا شادی، اور بیٹے کی سلسلے میں 18 سال کی عمر تک والد پابند ہے اس کو خرچہ دینے کا. نئے کیسز آنا معمول کی بات ہے. کوئی ایسا عجیب نوعیت کا کیس جس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا؟ بہت سارے کیسز ہیں، ہر کیس ہی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، کیونکہ ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے. لیکن بسا اوقات کئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ جن میں اولاد کے رویے جو والدہ یا والد کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ بڑا حیران کرتے ہیں. بہت سے کیسز آتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں اور باپ کو ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں میں نے کہ جنہوں نے اپنے والدہ کے حوالے سے اپنی موروثی جائیداد کے فراڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان پہ دکھ بھی ہوتا ہے اور حیرانی بھی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو نہ آخرت کا خوف ہے، نہ ہی کسی اپنی موت کا خوف ہے، نہ ہی جو ماں جیسے عظیم رشتے کے تقدس کا خیال ہے. نوجوان وکلاء کے لیے کوئی خاص پیغام؟ نوجوان وکلاء کے لیے میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ محنت کریں اور دیانتداری سے کام کریں. یہ بہت مقدس پیشہ ہے اگر اس کو دیانتداری سے کیا جائے. انگریز نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے دی پروفیشن آف لارڈز، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ایک صفت ہے الوکیل. تو یہ وکالت کا پیشہ بہت مقدس ہے. اگر اس کو نیک نیتی سے، دیانتداری سے کیا جائے تو یہ بہت اعلیٰ پیشہ ہے. تو یہی میں پیغام دینا چاہوں گا تمام نوجوان وکلاء کو کہ ایمانداری اور نیک نیتی سے اس کام کو انجام دیں. یہ بہت اعلیٰ پیشہ ہے. جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.